ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસવું વાદાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્चिदानंद. जय सच्चिदानंद। महेश दादा त्रिमंत्र बुलाए बाढ़ को फॉलो करेंगे। हाँ हाँ यस यस. नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौभावपणाशनो मंगलार्णं च सौवेति मंगलाणं च भवेसिं पडवां हवै मंगलम्. सर्वं हवै ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपनी माँ बाप की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ऐसे कैसा रहा पापा मम्मी के साथ? हाँ, आज पापा मम्मी के साथ बहुत अच्छा रहा। झगड़ा नहीं हुआ पापा के साथ? नहीं। ओके, चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा अंतराय आते हैं, जो भी आप सक्षम पाते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी बच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ये बच्चे लोग, आप बहुत बच्चे लोग, ये वेकेशन है तो रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। रिपोर्ट भेजने का आपके खुद की सिंसियरिटी है, महेश दादा की और मेरी नहीं है। तो आप सिंसियर रहेंगे तो काम चलेगा, फायदा होगा। तो बाद में महेश दादा बात करेगा। ओके विधि दीदी। हाँ, जय हेल्थ और सत्साधन में आपने क्या चोर आया था? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे दादा भगवान के ज्ञान में ये चोर आया था कि चलो आज चरण विधि स्किप कर देते हैं और कीर्तन भक्ति भी, लेकिन मैंने उसे गेट आउट करके फिर कर ली थी। और हेल्थ में आज एक्सरसाइज नहीं करनी थी, उसका चोर आ गया था। आपको तो लेकिन एवरीडे मैंने चोर आता है, एक्सरसाइज को चोर कब नहीं होता? एक्सरसाइज रेगुलर कब करेंगे आप? नहीं, मैं रेगुलर तो करती हूँ, लेकिन पहले चोर आता है, फिर मैं गेट आउट करती हूँ, फिर कर लेती हूँ। नहीं, वो तो उसका जो उपाय महेश दादा के पास परमानेंट लेने का है। तो मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे सुबह उठने में चोर आया था, बट मैं सुबह उठी थी और सत्साधन करते वक्त आज में चोर नहीं आया। आज मैंने पूरा किया है और आज मैंने मम्मी का अंग दबाया और मम्मी के साथ थोड़ा आभा भी हुआ। क्या हो गया मम्मी के साथ? नहीं, आज पापा ने, फ्राइडे थी तो पापा की छुट्टी थी आज दुकान की, तो पापा ने कहा चलो मैं तुम्हें भी लेकर जाता हूँ सामान खरीदने के लिए। तो मैं भी गई। तो मैं जाते ही वहां पर जो जो देखने लगे मैं उसे खरीदने लग गई। मोह उत्पन्न हो गया। तो मैं पापा से पूछा तो पापा ने हाँ खरीद लो ऐसे हाँ कह दी, बट
मम्मी का एक सामान छूट गया, उसकी वजह से लेकर नहीं आ पाए, तो मम्मी का मन दुख गया। ओके, खुशी दीदी। सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में एक बार चोर आ गया था। सुबह 6:30 को नहीं उठने का है, पर मैंने उसे गेट आउट करके उठा था। और दादा के ज्ञान में मुझे अब सत्साधन में चोर नहीं आए, और मुझे आज एक बार भाव हो गया था। आज दादी माँ ने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा शिव्या दीदी? जय सच्चिदानंद, आज मुझे दादा के ज्ञान में ये चोर आया कि मुझको आज बाहर जाना था मेरे कैंप में, तो फिर मुझको चोर आया कि आज सत्साधन नहीं करते और मैंने नहीं किया। और हेल्थ में ये चोर आया कि मुझको एक्सरसाइज नहीं करना है, पर मैंने कर लिया था। कोई दीपक दादा ने बोला है ना, सच साथ नहीं करेगा तो खाने का नहीं, तो रूल नहीं है हाँ, वो घर में। अव्यय, हाँ जैसे सच्चिदानंद, आज मुझे दादा ज्ञान में चोर आ गया था कि अ, मैं सोचता था बाकी था, मैं नीचे खेल रहा था तो चोर आ गया कि 10-15 मिनट खेले, तो मैंने खेला, फिर ऊपर आके सत्साधन किया। तो आप और अभी तो मुझे अभी टीवी दे मोबाइल देखते हैं कि अभी बंद है? देखता हूँ। क्या देखते हैं टीवी में? पिक्चर। वो पिक्चर का कितना कितना फायदा, बहुत फायदा करेगा आपको लाइफ में, स्टडी में। नहीं। तो आपको फायदा कर, कल आए थे आप सत्संग में, आए थे कल? परेश दादा ने क्या बोला था हाँ। माइंड के बारे में, किसको मालूम है? ओ लड्डू भाई को मालूम है। लड्डू भाई, हाँ? क्या बोला था परेश दादा ने माइंड के बारे में? हमारा माइंड महंगा है या सस्ता है? हाँ, अब का माइंड महंगा है कि सस्ता है? नहीं। हाँ हाँ, जो अच्छा फायदा नहीं होता है वो काम करेगा तो माइंड, हरी भाई, सस्ता होता है कि महंगा होता है? महंगा होता है। नहीं, सस्ता होता है। नहीं। ओके भाई दादा, ये कल ये बात हुई थी जो हमको याद आया, इसलिए और जो परेश दादा ने बोला था कि माइंड में जरा सोचो, माइंड तो बहुत महंगा है, तो महंगा यूज करो, सस्ता में नहीं डालो। अभी थोड़े बातें करो। ये आपने सुना ना, ये चोर वो अभी तक वेकेशन है ना, हाँ। बहुत चोर आते हैं। रश्मि दादा। हाँ बोलो, कौन? हाँ, करिश्मा की आज से वेकेशन स्टार्ट हो रही है, तो उसने एक प्रोजेक्ट लिया है कि वो हर रोज 2 पेजेस हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करेगी, तमिल में और इंग्लिश में। ओके, करिश्मा, करिश्मा, हाँ। ओके, तो हमको रिपोर्ट में भेजने का फोटो करके भेजने, ओके? हाँ। तो हम आपको ग्रेड दे सकते हैं? हाँ। चौक्कस? हाँ। हाँ, ओके। हम ग्रेड अच्छा नहीं देगा तो आप हमको गाली देंगे? नहीं। ओके, वेरी गुड। तो वो भेजना, ओके? सो हम ग्रेड करेंगे। आप तमिल हम भी सीखेंगे, तारीफ आप में हम फोन करेंगे आपको, ये तमिल में क्या लिखा है तो हम भी सीखेंगे आपके साथ, ओके? चलेगा? हाँ। वेरी गुड, ओके ओके। महेश दादा, हाँ बोलो, कौन सा वाला चोर आता है? कौन सा चोर आता है? बोलो विधि दीदी। हाँ, मुझे सत साधन में चरण विधि और कीर्तन भक्ति नहीं करनी, ऐसा चोर आता है। और हेल्थ में तो मुझे हर रोज चोर आता है कि आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो अंदर चोर आता है तो क्या होता है अंदर? हाँ, फिर मैं उसे गेट आउट तो कर देती हूँ कि नहीं, तेरा नहीं सुनना है मेरे को, तू मेरा बिगाड़ने आया है। फिर मैं कर भी लेती हूँ, लेकिन चोर आते ही रहते हैं। चोर क्या बताता है, क्या है अंदर हाँ, आता है चोर?
हाँ चोर आता है तो ऐसा बताता है, चलो ना छोड़ो ना, अभी तो वैकेशन है, मस्त टाइम पास अच्छा, करते हैं। नेगेटिव बताता है, हाँ उसको आपको चोर बोलते हैं। हाँ मालूम नहीं था मुझे, इसलिए मैं पूछता हूँ। वो अंदर जो नबड़ाइया, यानी कि जो अंदर नेगेटिव भाग खड़ा होता है, उसको आप चोर बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो मालूम नहीं था मुझे। तो मन तो क्या है, अंदर बताएगा आज जल्दी नहीं उठना है, विधि नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो ये वीकनेस होती है, क्या होती है, हाँ आप उसको वीकनेस। चोर बोलते हैं। तो जब अब वो चोर का हम सुनते हैं ने, तो अपनी वीकनेस बढ़ती है। मुझे भी अंदर विधि करने के बाद सो जाने का थोड़ा चोर आता है कि चलो थोड़ा आराम कर लूँ 10-15 मिनट। आज ही हुआ था, मगर मैंने उसका नहीं सुना। क्या हुआ, नहीं सुना। नहीं तो मैं अगर उसका सुनता तो हैबिट हो जाती है उसका सुनने की। हाँ ऐसे दादा भगवान बताते हैं कि मन में जो वो चोर आता है, उसका हम जो उसका कहा मानते हैं, तो फिर वो चोर अपने पे सवार हो जाते हैं। तो मन का जब ये सब नेगेटिव खड़ा होता है विधि करने के लिए, कि जल्दी उठने के लिए, स्वाध्याय सत्संग के लिए, कि एक्सरसाइज के लिए, तब मन का सुनने का नहीं, वो चोरों का सुनने का नहीं। हाँ नोटेड बताएगा मन, मन रूपी चोर, बुद्धि रूपी चोर, यानी कि जो नेगेटिव भाग उठता है मन में, बुद्धि में, वहीं उठता है, तब उसका सुनने का नहीं, कि भाई वो चोर लोगों को अवॉइड करने का। चोर यानी कि गलत विचार, अंदर नेगेटिव विचार आना। तो मन है, तो मन में तो जैसा भरा हुआ है अपना विचार तो आएगा ना, नेगेटिव गलत विचार आएगा। तो चोरों सब अंदर खड़े हैं, तो अपना लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, कि विधि करना है, पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, मम्मी पापा की सेवा करने की है। तो मन में तो उठेगा, वो स्वाभाविक है, मगर जब तक उनका सुनेगा तब तक वो अपने पे सवार हो जाएगा, यानी कि अपना नहीं चलेगा। तो दादा भगवान को प्रार्थना करके उसका, हे दादा भगवान, मुझे मन के जो गलत विचार आते हैं, गलती कराते हैं बुद्धि अपनी, तो हे दादा भगवान मुझे इसके सामने ऐसी शक्ति दो, जो गलत होता है अंदर उठता है, मैं उसका नहीं सुन, और मैं आपका आशय प्रमाण, आपका जो बताया हुआ मार्ग पे मैं चलूं। ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हो, उसको प्रतिक्रमण भी बोलते हैं। बराबर है। हाँ और महेश दादा, हाँ। विधि दीदी, खाने में चोर क्यों नहीं आता है? खाने में पहले आते थे लेकिन अभी नहीं आते, क्योंकि अभी पता चल गया कि सारे रस पेट में नहीं जाएंगे तो फिर नहीं बीमार नहीं नहीं, ऐसे खाने का नहीं खाने का, कि आज चलो मैं नहीं खाऊंगा, वो चोर क्यों नहीं आता है? वो तो नहीं आता है कभी भी, क्योंकि खाने के बगैर तो नहीं चलता। किसने बोला? नहीं, मेरा ऐसा ही है, खाने के बगैर नहीं। एक्सपेरिमेंट है कि 10 दिन नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो ये महेश दादा, खाने में क्यों हाँ नहीं आता है और नहाने में क्यों नहीं आता है, कि मैं नहीं, हाँ, हमें 3 दिन शावर नहीं लेंगे, वो चोर क्यों नहीं आता है? सही बात है। हाँ महेश दादा, उसका क्या हाँ, थ्योरी है? उधर नहीं आएगा, उसमें तो खाने में इंटरेस्ट है ना अपने, वो अच्छा लगता है। और पढ़ाई अच्छा नहीं लगती, विधि अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्ट नहीं आता है उसमें, वहाँ चोर आ जाता है। वहाँ अपना लगाव नहीं है। खाने में तो बहुत लगाव है, नहाने में लगाव है, घूमने में लगाव है, कोई चीज बसाने के लिए लगाव है। तो इंटरेस्ट, लगाव है इनके, इंटरेस्ट ऐसा लगता है कि नहीं खाऊंगी तो मैं कुछ काम नहीं कर सकूंगी और मैं फ्रेश नहीं रहूंगी। तो इसमें लगाव नहीं होता है, इंटरेस्ट लगाव है इनकी, कि विधि, बिना विधि हम कैसे रहेगी, आनंद नहीं आएगा।
और बिना विधि हमारा दिन नहीं कटेगा, ऐसा लगाव और इंटरेस्ट रहना चाहिए कि कुछ अधूरा हो गया। बिना नाश्ता अधूरा लगता है ना, बिना खाना, बिना स्नान करने का। तो ऐसा अपने को भी फीलिंग ऐसा रहना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा की सेवा में आज कर नहीं पाई, पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पाई, एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं कर पाए, और विधि और सुबह उठने का जो भी है अपना लक्ष्य, पढ़ाई, सेवा, चरण विधि जो भी है, तो उसमें वो चोर क्यों आता है? क्योंकि अपना ही कमजोरी है, अपना ही वो नबड़ाई बोलते हैं ना, वीकनेस, और अपना ही इंटरेस्ट तो कमजोर है। और वो सब खाने पीने, घूमने, कपड़ा, नई नई चीज लाने में अपने इतने इंटरेस्टेड है, इसलिए वहाँ चोर नहीं आता है। वहाँ कभी भाई चलो इतना कपड़ा लाए, चलो इतना खाना है तो थोड़ा होनोदरी कर लो, ऐसा नहीं होता है। अपने कम कपड़ा सिलाओ, मोह कम करो, ऐसा होता है नहीं। हाँ, वहाँ भी होना चाहिए ऐसा, बराबर है। हाँ। देखो अभी गोल बनाया है आपने, राइट? सो आप गोल फॉलो नहीं करेगा तो क्या उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? हम दादा भगवान के जैसे नहीं बन पाएंगे। दादा भगवान की वजह से क्यों वो बनने का? हमें मोक्ष में जाना है इसलिए। तो ही दादा जैसे बन सके तो ही मोक्ष में जाता है, ऐसा है? हाँ। No, no, you should be have your own goal कि भाई I want to become like दादा भगवान, और ये मेरा 3 goals is I want to be sincere in that, ना? तो everyday रिपोर्ट क्यों लिखने का होता है? क्योंकि हमें पता चले कि हम कौन से स्टेज पे है, हमारी कल... हाँ, देखो अभी मोनिका दीदी एवरीडे कुछ न कुछ नोट करती है, क्या गलती होता है, गलती नहीं होता है। तो एक दिन she will be really on top of the world, you know? मिस्टेक तो अभी वो करते हैं, हम सब करते हैं, राइट महेश दादा? पर वो हाँ मिस्टेक देखता है, जागृति होती है, तो उसमें तो बहुत सिंसियरिटी होता है दादा का। ठीक है महेश दादा? बराबर, रेगुलर हो जाते हैं अपनी प्रकृति और रिपोर्ट लिखने में सिंसियर रहते हैं। तो सत्संग के लिए, दादा के ज्ञान के लिए इतनी सिंसियरिटी खड़ी हो जाती है, लगाव होता है सत्संग के लिए। रिपोर्ट लिखने तो उसकी रेगुलरिटी वही बताती है। कुछ न कुछ दादा के लिए हम अपने वो सिंसियर है। देखो हमने ये भेजा था, और महेश दादा इन लोग को भेजा था, a goal without a plan is just a wish। आपका ये 3 गोल में प्लान नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो उसका कुछ विश ही होगा। सबको बताएगा हाँ हमारा 3 गोल है, 3 गोल, पर क्या फायदा क्या हुआ? हाँ, तो जरा ये सोचने की बात है। ओके, अभी क्वेश्चन नहीं है तो महेश दादा, हाँ। देव देव आपका पद हाँ रेडी बोलो है? सर। किधर हाँ, आपको जय कनेक्शन सच्चिदानंद। कनेक्शन अच्छा नहीं है? नहीं, वो आज थोड़ा तकलीफ हो रहा है, नेट का यूज हो गया है। ओके, तो वीडियो मत करो। ओके, तो आपका पद 1 मिनट ना। ओके महेश दादा, अभी हम देव से पद सुनेंगे। ओके तो, हाँ। देव। बोलो पोतानी जो नारा जगत માં થઈ શકે ભગવાન ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન ભૂલો પોતાની જોનારા જગતમાં થઈ
શકે ભગવાન નથી જે દેહના માલિક નથી વાણી પેમાં લીખી ભાવ નથી જ્યાં માલિકી મનની થયા વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ ભૂલો પોતાની જોનારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा पद है, अच्छा आपने गाया, पर इम्प्रूव हो सकता है। तो ये पद क्यों आपने चूज किया? देव, ये मुझे पद पसंद है इसलिए क्यों पसंद है? ये मैं पहली बार मेरे दादा के वो मेरे बड़े दादा है ना उनके साथ में गया था वो तारंगा, तब मैंने ये पद सुना था, तब से मुझे पसंद है। अच्छा, उसका मालूम है इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं नहीं, પોતાની ભૂલ જો आपको मालूम नहीं है? પોતાની जो भूल जो से થઈ જાય भगवान, वो मालूम नहीं है आपको? इसको क्या मीनिंग वो होता है? मालूम है लेकिन ये नतीजे मालिकी मननी थया वितराग वो वाला नहीं नहीं, पता है। वो महेश दादा आपको एक्सप्लेन करेगा, पर वो पहला सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है वो बताओ महेश दादा को। भगवान कैसे होते हैं? भूल बिना भूल वाले, वो मन के मालिक नहीं होते, वाणी के मालिक नहीं होते, वो शरीर के मालिक नहीं होते, वो मालिकी भाव जो बोलते हैं ना, वो ओनरशिप। तो दादा भगवान ने बताया कि जब ज्ञान हुआ 1958 में, तो मन वचन काया पे मालिकी भाव का वो खत्म हो गया, मालिकी भाव। यानी कि ये शरीर मैं हूँ और मेरा वो मालिकी भाव, मेरी बानी है। तो ऐसे दादा भगवान कविराज ने पद में लिखा कि वाणी ना पण मालिक नहीं है, मन के भी मालिक नहीं है, शरीर के भी मालिक नहीं है। ऐसे वितराग भगवान कैसे हुए? तो खुद की भूल देख के हुए। तो खुद की भूल देखने वाले भगवान हो सकते हैं। भूलो पोतानी जोनारा थई सके छे भगवान। तो आप अपनी खुद की भूल दिखाई देती है अपने को? देव, देव, वो चोर देव। लोग अंदर बताया ने, वो भूल रूपी चोर जो दिखता है ना सबको, जल्दी नहीं उठना, विधि नहीं करना, वो सेवा नहीं करने की, पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करना, एक्सरसाइज, सब बात हुई ना बच्चे के साथ, देव, वो सब भूलो बोलते हैं। देव तो सुनता ही नहीं है। नहीं उसको, हाँ हाँ, हाँ बस आपको तो ये सब, महेश दादा ने बोला, पूछा कि आपको आप भूल करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ तो भूल अपने को रियलाइज होता है ने, जीवन में जो जो भूल होती है, जो रियलाइज होता है, दिस माय बिगेस्ट मिस्टेक, तो वो रियलाइज करना है। अपनी खुद की भूल जो होती है उसको देखना है, जानना है, उसको रियलाइज करना है। तो हम खुद की भूल जब देखेंगे, अनुभव में आएगी कि हम जल्दी नहीं उठते, अच्छी पढ़ाई नहीं करते, अच्छी तरह से विधि नहीं करते, अच्छी तरह से माँ बाप की सेवा नहीं करते, कितने कच्चे हैं हम, दिल के सच्चे हैं, पक्के हैं, दिल के सच्चे हैं, मगर हमारी क्या कौन सी बाबत में कच्चे हैं। हम बोलते हैं ना हम आपके बच्चे हैं, मगर दिल के सच्चे हैं, पर व्यवहार में कच्चे हैं। तो हम जहाँ जहाँ हमारी भूल होती है वो दिखाई देती है, यानी कि अनुभव में आती है, रियलाइज होती है। तो वो अपनी भूल देखेंगे तो भगवान बनने की शुरुआत होती है। अंदर भगवान है ही, शुद्धात्मा भगवान अंदर है, वही दादा भगवान आपके अंदर भी बैठे हैं, मगर ये वो भूल रूपी आवरण, यानी कि वो सब चोर आ जाते हैं ना, चोरों को हम देखते हैं, दिखाई देते हैं ना चोर, वो चोर को दिखाई देते,
तो चोरों को अब हमें वो भूलो अनुभव में आती है, तो सब भूलो निकल जाती है, कम होती है, दिखाई देती है, तो एक दिन हम परमात्मा होंगे और खुद की भूल ये देंगे। मालूम पड़ा? हाँ ओके ओके, तो कल का होमवर्क ये भूलों पे करने का, ये तीनों गोल में एक एक भूल आपकी कितनी आपने पहचानी वो जरा लिख के बताना कल। ओके हाँ ओके, सब एवरीबॉडी। दर्शना दर्शना, आप वीडियो क्यों ऑफ करते हैं? नहीं सुनाई देता है। आप भूल करते हैं? हाँ आप भूल करते हैं? हाँ ओके, तो कल बताना क्या क्या भूल तीनों गोल में करते हैं। ओके हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद बच्चे लोग। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल जय साहेब, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी साहेब, जय हाँ जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी સાહેબ, એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કહે છે ને કે નિર્માનીપણાનો અહંકાર તો એવો સૂક્ષ્મ છે કે ભગવાન પણ કાઢી ના શકે એવો હોય છે, પણ નિર્માની આપણને નથી થવાનું. દાદા ભગવાન કહે છે આપણે નિરઅહંકારી થવાનું છે. નિર્માનીપણાનો અહંકાર એટલો સૂક્ષ્મ છે, એટલો સૂક્ષ્મ છે કે ભગવાન પણ ના કાઢી શકે. પણ દાદા તમારે ભગવાન રેફરન્સ છે કિતાબે? હાજી હાજી, हाँ book रेफरेंस number- बोलो अपने अक्षय भाई मे बी कैन पुल इट अप। हाँ, बुक नंबर 43, ओके पानु नंबर 45, ओके तारीख 14/9/75, 75, वडोदरा. नीचे पेज 22 of 44. ओके મને नीचे 2 મિનિટ લાગશે. चौथो पैराग्राफ. નીચેથી ચોથો પેરેગ્રાફ. हाँ जी, आज શરૂઆત છે નિર્માણીપણાનો અહંકાર. Akshay, I'll be back. Okay, you'll be there. યસ આઈ એમ હિયર. Okay. હા ગીતાબેન આપ હાજી. પ્લીઝ રિપીટ કરો. હું 1 હાજી, મિનિટ હા, લાગશે હા, મને हाँ કાઢતા. हाँ હું 1 हाँ મિનિટમાં हाँ, કાઢી. વાંધો નહીં, વાંધો. हाँ जी, अक्षय भाई जय सच्चिदानंद. મહેશાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે નિર્માનીપણાનો અહંકાર તો એવો સૂક્ષ્મ છે કે ભગવાન પણ કાઢી ના શકે એવો હોય છે. એટલે આ નિર્માની નથી થવાનું પણ નિરઅહંકારી થવાનું છે. એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. નિરહંકારી તો ખબર પડી ગઈ ને તમને? હા, નિરઅહંકારી, અહંકાર વગરના થવાનું. અહંકાર વગરના. હા. ને નિર્માણી એટલે શું કે મને હવે કશું નડતું નથી, મને હવે માન અપમાન કશું નડતું નથી, હા એવો પાછો એને અહંકાર ઉભો થાય. હા, એટલે એને માનની બહુ પડી ના હોય, અપમાનની પણ પડી ના. નિર્માણી માનની પડી ના હોય. આપણે પરસોત્તમ ભગવાન થઈ ગયેલા ભાદરણ ગામમાં, એમને નિર્માણી આખું એ દાખલા સ્વરૂપે પોતે એમને આખું એવું એ દાદા ભગવાને જોયેલા એમને એ કાળમાં. એ તો નિર્માણી હતા એમ. માનની એમને કઈક માનનો પણ મોહ નતો. એ નિર્માણી આખું ઊભું થયેલું એમને. જો અક્ષય કાળીએ જોઈએ આપણે નિર્માણી, નિર્માણીપણાનો અહંકાર તો એવો સૂક્ષ્મ છે કે ભગવાન પણ કાઢી ના શકે.
ના શકે એવો હોય છે. અલ્યા નિર્માણી નથી થવાનું પણ નિરહંકારી થવાનું. નિરહંકારી તો ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા, નિરહંકારીમાં ખ્યાલ આવે છે. નિર્માણીય એટલે શું છે? એ એક જાતનો અહંકાર છે, એમ સૂક્ષ્મ અહંકાર છે એવો કે મને એને એટલું બધું આમ એ લોકો સહજપણું હોય લોકોનું, માન મળ્યું કે ના મળ્યું, અપમાન આવ્યું કે ના મળ્યું, એ નિર્માણી અહંકાર કહેવાય. એને કશી પડી ના હોય, માનની પડી ના હોય. નિર્માણી માનની સહેજ પણ પડી ના હોય, અપમાનની પણ સહેજ પણ પડી ના હોય. એવો એક અહંકાર છે સૂક્ષ્મ, એમ કહેવા માંગે છે. એ કાઢી ના શકાય, ભગવાન પણ ના કાઢી શકે એવો હોય છે. અલ્યા નિર્માણી નથી થવાનું પણ નિરહંકારી થવાનું. દાદા ભગવાને આપણને નિરહંકારી બનાયા. આ હું ગીતાબેન છું, મહેશભાઈ છું, એ અહંકાર દાદાએ લઈ લીધો. તો પેલો સૂક્ષ્મ અહંકાર છે, મને માને અડતું નથી અને અપમાને અડતું નથી. નિર્માણી એ જે વાત આવે છે તે એ તો એક પાછો સૂક્ષ્મ અહંકાર છે. મને માન અડતું નથી, અપમાને પણ અડતું નથી. માન પણ એને એટલું બધું અંદર એવો સૂક્ષ્મ હોય ને, એને માનની પણ પડી નથી એમ, ને અપમાનની પણ પડી નથી. એવો સૂક્ષ્મ એવો અહંકાર પોતાને ઉભો થાય. માન અપમાન બધું ગળી જાય પોતે, તો બધું આમ નિર્મોહી નિર્માણી થઈ જાય. નિર્મોહી નહીં, માનની કે અપમાનની પડી ના હોય એવો સૂક્ષ્મ અહંકાર ઉભો થાય. એવો સૂક્ષ્મ અહંકાર. હા, એવું કહેવા માંગે છે. એ સૂક્ષ્મ અહંકાર પણ એને જે જ્ઞાનથી નીકળે ને પછી ના, એ સૂક્ષ્મ અહંકાર છે, વીકનેસ છે. વીકનેસ છે. હા, તો સૂક્ષ્મ અહંકાર કયો અહંકાર રહ્યો ને, હા બરોબર એ છે. પણ એક સૂક્ષ્મ અહંકાર રહ્યો. પણ એ આપણે એ થવાનું નથી કે છે, આપણે નિરહંકારી થવાનું છે. અહંકાર નિર્મૂળ કરવાનો છે એમ કે છે. પેલામાં તો સૂક્ષ્મ અહંકાર રહ્યો ને, મને માન આપે તોય કશો વાંધો નહીં અને અપમાન થાય તોય કશો વાંધો નહીં. પણ એની પાછળ એક સૂક્ષ્મ અહંકાર છે. મને અંજુ આવે છે ને, મને એ જ અહંકાર છે. એ સૂક્ષ્મ અહંકાર છે. મને હવે કશું નડતું નથી, માન અપમાન કશું નડતું નથી. એ પોતાની હજી વીકનેસ રહે છે. એવો સૂક્ષ્મ અહંકાર લઈને ફરે છે. દાદા કે છે એવી સૂક્ષ્મ અહંકાર છે. આપણે તો નિરહંકારી થવાનું છે. માન અપમાન રૂપી અહંકાર સંપૂર્ણ નિરહંકારી થવાનું છે. એ સૂક્ષ્મ અહંકારે કાઢવાનો છે એમ કહેવા માંગે. હાજી, એવું લોજિક છે એમાં. બરાબર. મહેશાનંદજી સાહેબ, અત્યારે આપણે આ નિરહંકારી પદમાં જ છીએ ને અત્યારે આપણે? દાદા ભગવાન નિરહંકાર એટલે મને કઈક છે નીકળી જવું જોઈએ. મને એ જે દાદા કે છે ને નિરહંકારી એટલે શું, કે હું જ ગીતાબેન છું, હું જ કરું છું, એ અહંકાર કીધો. એ અહંકાર કીધો ને. એ તો દાદા ભગવાન જે દિવસે જ્ઞાન આપે છે એ જ દિવસે આપણો અહંકાર ફ્રેક્ચર કરી આપે છે ને. હું ને મારું જે છે. જેને જ્ઞાન ના મળ્યું હોય ને એ લોકો માટે આ બધું જોવાનું છે. નિરહંકારી થયા નથી, થવાનું છે એમ કે છે. નિર્માણી થવાનું નથી, નિરહંકારી થવાનું છે એમ કે છે. નિરહંકાર, હવે ખ્યાલ આવ્યો. નિર્માણી નથી થવાનું લખે છે ને, પણ નિરહંકારી થવાનું છે એવું કહેવા માંગે છે. પેલામાં સૂક્ષ્મ અહંકાર રહી જાય છે. અહંકાર એવો સૂક્ષ્મ છે જે ભગવાન પણ કાઢી ના શકે એવો છે. અલ્યા નિર્માણી નથી થવાનું પણ નિરહંકારી થવાનું. આપણે તો નિરહંકારી કરી દીધા. આપણે થવા જે પોતે થાય એવું નથી નિરહંકારી. દાદા ભગવાનની કૃપાથી આપણે નિરહંકારી થયા. પેલા હું જ ગીતાબેન છું, હું જ કરું છું, એ અહંકાર હતો. મને થાય છે એ હું કોણ, કરે છે કોણ, એ જાણ્યું આપણે. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. તો હું કોણ છું? હું શુદ્ધાત્મા છું. ગીતાબેન કોણ છે? એ આપણા પાડોશી છે, નેબર છે, ફાઇલ છે. તો નિરહંકારી થયા. હું જ ગીતાબેન છું, હું જ કરું છું,
જે પોતે કરતો નથી છતાં માને હું કરું છું, ખરેખર ગીતાબેન નથી છતાં માને કે હું આ દેહધારી એ જ હું છું, એ અહંકાર કહેવાય. એ જ અહંકાર એ છે. અહંકાર આપણે દાદાએ કાઢ્યો એટલે નિરઅહંકારી થયા. અહંકાર પછી કયો રહ્યો? ડિસ્ચાર્જ અહંકાર રહ્યો, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. ભરેલો માલ. એ હવે ગીતાબેન નો ઉકલશે. એમાં આપણે પોતે એમાં રહ્યા નહીં, દેહાધ્યાસમાં રહ્યા નહીં. દેહ આપણે જુદા પડ્યા ગીતાબેન. દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ના રહી, આત્મામાં આત્મબુદ્ધિ રહી ને દેહમાં દેહ બુદ્ધિ રહી. તો ગીતાબેન શું કરે છે? એમનો કયો ભરેલો માલ ઉકલી રહ્યો છે? એને જોનારા, જાણનારા, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા પદ દ્વારા આપણે શુદ્ધાત્મા. પેલા ખરેખર હું ગીતાબેન છું, ખરેખર હું જ કરું છું. હું જ છું, હું એને અજ્ઞાનતા કહીને એને જ અહંકાર કહ્યો. હાજી. હા. ઓકે, બરોબર. હર્ષાનંદજી, પછી આજે અહંકારમાં આમ કે ને કે દાદા કે રૂપાળો અહંકાર, કદરૂપો અહંકાર, એટલે આમ કે કદરૂપો અહંકાર એટલે એમાં કે દાદા ભગવાન કે સીડીમાં વાંચ્યું હતું કે આમ ચવાણું ને બધું મૂક્યું હોય તો પછી કોઈ આમ નાસ્તા માટે મૂક્યું હોય ને તો કે અરે એવા ચવાણામાં શું ખાવાનું છે એવું બોલે. અને એવું બોલે એટલે એનો કદરૂપો અહંકાર દેખાઈ આવે એને એમ. અને એમ કે રૂપાળો અહંકાર તો કેવું હોય કે જે મૂક્યું હોય ને ડીશમાં એ ધીરે રહીને સામેનું મન સાચવવા માટે થોડુંક પણ ખાઈ લે. એટલે આવો હજી બી હોય બધાનામાં. ભરેલો માલ છે ને મોઢું ચડી જાય. દાદા કે છે ને ભરેલો માલ શું છે? કદરૂપું આમ દિવેલિયા જોડું મોઢું થઈ જાય. આમ ભાવતું ભોજન ના આવે ને તો શું થાય? આમ દેખાય એની આંખો, ફેસ રીડિંગ પરથી કે આ જો એનો કેવો અહંકાર કદરૂપો જેવો લાગે, દિવેલિયા મોઢા જેવું લાગે છે. એ ભરે પણ કર્મ, નવું કર્મ નથી બંધાતું. દાદા શું કે છે? ગમો અણગમો થાય પણ નવું કર્મ નથી બંધાતું. કે દેહાધ્યાસ ગયો ને, અહંકાર, મૂળ અહંકાર ગયો ને, કરતાપણાનું આખું નીકળી ગયું. એટલે પેલી જે પ્રકૃતિનો ભાગ જે રહ્યો ને અંદર, આ સારું, મને આ ફાવે છે, આ નથી ફાવતું, એ ભાગ તો જો રહ્યો ને, એ ભાગ રહ્યો પ્રકૃતિનો. એને આપણે જોવાનો. ઓહો, આ તો તને કેરીનો રસ બહુ ભાવે છે, આ કારેલાનું શાક નથી ભાવતું તું નાનપણમાં, હવે સરસ ભાવે છે. પેલા આ પ્રકૃતિ નથી, આપણે દેખાય નાનપણમાં લોકો ના ભાવે કારેલાનું, અત્યારે બહુ ભાવે છે. હા, એ પ્રકૃતિ પછી પેલું ઘડામણ થાય, એના ફાયદા દેખાય કે કારેલા તો શરીર માટે બહુ સારા, ગુણકારી છે. પેલા એવી સમજણ નથી આપણને. આપણે પેલી સમજણ કેવી હતી? કડવાશ છે, કડવાશ છે, કડવાશ છે. એટલે કડવું આપણને ના ભાવે. એ જ કડવું આપણને અત્યારે જ્ઞાને કરીને, સમજણે કરીને મીઠું, એટલે થોડુંક મીઠાશ વર્તે છે એમાં, ફાયદા, ગુણો. એટલે પ્રકૃતિનો ભાગ તો હજુ રહ્યો ને આપણને, ગમો અણગમો, સારું, એના આધારે આપણને ખબર પડે આપણી પ્રકૃતિ કેવા ગાણા ગેલા કાઢે છે, કેવું બધું અંદર દેખાડે છે. એ બધું પ્રકૃતિના ભાગમાં ભરેલો માલ કયું, એને ચારિત્રમો કયો, એને જોવાનો છે ને, એને જોવાનો આપણે. હવે આપણે પ્રકૃતિ રૂપ પહેલા હતા આપણે, એ જ આપણું સ્વરૂપ હતું. હવે પાડોશી થઈ ગયું. અને એ પ્રકૃતિ જે ઉકલી રહી છે એને જોવાની બહુ મજા આવે. ઓ તમે તો કેવા ગાંડા કાઢો છો, કેવા ડાયા કાઢ્યા, કેવું આળસ કરો છો, પ્રમાદ કરો છો. આપણે પુરુષ થયા અને પ્રકૃતિ થઈ. આપણે સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયોગ બી દાદાએ કહ્યું કે વાતચીત કરજો કે છે. બરોબર. પછી એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કે છે કે સ્પેશિયલ આજ્ઞા તો મોક્ષ માર્ગમાં ડાઘો પડતો હોય તો આપવી પડે. સ્પેશિયલ આજ્ઞા તો મોક્ષ માર્ગમાં ડાઘો પડતો હોય તો આપવી પડે. એમાં એટલે એમાં દાદા ભગવાન
આજ્ઞા આપે એ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. હા, એટલે એને રેફરન્સ કોન્ટેક્ટ હોય ને જરા આજુબાજુ. સામાન્ય ભાવે તો કેવું છે કે મોક્ષ માર્ગમાં કેવું હોય, ના, એમાં એવું છે સાહેબ, કહું તમને કે દાદા ભગવાન કે છે સેમ કે કયો રેફરન્સ કયો છે? હો સારું, હા હા હા, બુક નંબર 35, પાનું નંબર 35, તારીખ 15/6/73, 73, મુંબઈ. નીચે પેજ 40 of 101, નીચેથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ કે એક જ લીટી છે કે સ્પેશિયલ આજ્ઞા તો મોક્ષ માર્ગમાં ડાઘ પડતો હોય તો આપવી પડે. એક મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ આજુબાજુ શું છે. એનું સ્ટાર્ટિંગ પેરેગ્રાફ બોલો. હા, સંસારના સંપૂર્ણ આવી ગયું. સંસારના સંપૂર્ણ દુઃખના સમુદ્રમાં એક પણ દુઃખ અડે નહીં ને સુખ વર્તે તેનું નામ સમકિત. અને અહીં તો સહાયક સમકિત આપવામાં આવે છે. એ સાચવવા માટે માત્ર આજ્ઞા, એટલું જ તપ અને એ ધર્મ. સ્પેશિયલ આજ્ઞા તો મોક્ષ માર્ગમાં ડાઘ પડતો હોય તો આપવી પડે. એટલે દાદા શું કે છે કે આ જ્ઞાન પછી તો તમને અમે આ આજ્ઞા તો આપી છે, 5 આજ્ઞા. એ જ આપણું તપ છે ને એ જ ધર્મ છે. 5 આજ્ઞા કહ્યું છે ને. હા, હવે સ્પેશિયલ આજ્ઞા તો મોક્ષ માર્ગમાં ડાઘ પડતો હોય તો આપવી પડે. એટલે શું કહેવા માંગે છે, અણહકની લક્ષ્મી અને અણહકના વિષય એ આપણને શું ડાઘ પાડે. એટલે બહુ વાર દાદાએ કહેલું કે આ માટે અમે સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપીએ. કારણ કે મોક્ષ માર્ગમાં આનાથી છે ને અણહકના વિષયો, અણહકની લક્ષ્મી છે ને એ આપણને એવી લાલચો ઊભી થાય તો ડાઘ પડી જાય મોક્ષ માર્ગમાં. એટલે આપણો અટકી જાય મોક્ષ માર્ગ. એટલે અમે ઘણી વખત કોઈ પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, મહાત્મા હોય, એને આ સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપીએ કે ભાઈ તું પર પુરુષ કે પર સ્ત્રી લગ્ન કરેલા હોય તો તેના માટે દ્રષ્ટિ ના બગાડતા, અને બગડી હોય તો તું પ્રતિક્રમણ કરીને ધોઈ નાખજે. અને અણહકની લક્ષ્મી તો હોવી જ ના જોઈએ જે આપણને મોક્ષ માર્ગમાં ડાઘ પાડે. એટલે આવું કંઈક જોવામાં આવે દાદા ભગવાનને ને કોઈક એવું દેખા તો એને સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપે. હા, કે તારે આનાથી ચેતવાનું છે. તારે લગ્ન કર્યું છે તો આ નહીં, તારે એની બીજે દ્રષ્ટિ નહીં બગાડવાની, એવું સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપે. અથવા તારે જે કઈ ભૂલો થાય છે લક્ષ્મી સંબંધી, એવું ડાઘ પડતો હોય મોક્ષ માર્ગમાં, અથવા કંઈક વિરાધના થતી હોય દાદાના જ્ઞાન માટે, જ્ઞાની પુરુષ માટે, તો એને સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપે કે તું આ રીતે રહે છે, ડખો ના કરીશ. બહુ જાતની આજ્ઞા હોય. હા, મોક્ષ માર્ગને ડાઘ પડતો હોય ને, જ્ઞાનની વિરાધના થતી હોય, કોઈ મહાત્માને પજવતા હોય, કોઈ મહાત્માને ડખો દખલ થતું હોય, એનાથી દુઃખ થતું હોય તો એને સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપે તારે અહીંયા આવીને આ રીતે રહેવાનું, અથડામણ ટાળજે. જો આ પ્રકૃતિ બધી અલગ અલગ હોય ને, બહુ જ અલગ અલગ હોય, એટલે સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપે એને. તારું આવી એટલે દાદા કે છે અમે તો 2 જણને કાઢી મૂકેલા એવું. એટલે અમે આવું લાગે ને એને સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપી, અથવા કાઢી હોવું મૂકે કે છે બહુ ગાલમેલ કરતો હોય તો, એટલે આ સ્પેશિયલ આજ્ઞા આપે એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર. હા, સરસ સમજ આપી. હા, બહુ સરસ સરસ સરસ. મહેશ આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. પછી ટાઈમ હશે તો બોલાવીશ. દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બોલો. આ તમે વાત કરી ને પેલું ફિલ્મ ની જેમ જોઈ ને, એ તો મને થાય છે કે પેલો દીપક ને કોઈ બોલે એટલે ડિપ્રેસ થઈ જાય, પછીથી જે જોઈએ ને કે આ તો ડિપ્રેસ થઈ ગયો, એટલે સામયિકમાં જોઈએ ને ત્યારે આપણે આનંદ ઉભરાય કે આ કેવું એનું આખું
એલિવેશન થાય, ડિપ્રેસ થાય, બધું આખું ફિલ્મની જેમ દેખાય. આખું એ આખો અનુભવમાં આવી ગયો. એ સામાયિક પછી જે આનંદ ઉભરાય ને, જબરજસ્ત આનંદ. જે મહેસાણાજી, આપણે આ જે અપરિચયને કેમ એટલો મોટો ઉપાય કયો છે? અપરિચય એ બ્રહ્મચર્ય માટે સૌથી મોટો ઉપાય. અપરિચય માટે. અપરિચય એટલે શું કહેવા માંગે? બ્રહ્મચર્ય સાહેબ માટે શું હા question? હા સાહેબ, મને સમજાયો નહીં. કયો અપરિચય છે? દાદા એમ કહ્યું છે કે અપરિચય સૌથી મોટો ઉપાય બ્રહ્મચર્ય માટે છે. તો એ અપરિચય માટે કેમ મોટો ઉપાય કહેવાય? પરિચયમાં તો આપણે હોઈએ જ છે ઘણા નામ. રેફરન્સ તો સાહેબ આમાં એવું છે કે રેફરન્સ આઈ થિંક સમયથી પ્રાપ્ત બ્રહ્મચર્યમાં જ ના છે. હોય. અપરિચય એ એનો મોટો ઉપાય છે, પણ કયા અનુસંધાનમાં અપરિચય ને રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ હોય ને તો સમજવાની મજા આવે. આમાં કેવું છે કે અપરિચય, પણ શેનો અપરિચય? એટલે વિષય બ્રહ્મચર્ય માટેનો જ છે કે વિષય સંબંધી. એટલે વિષય સંબંધી એક મુમુક્ષુ પૂછેલું કે એ સૌથી મોટો ઉપાય શું છે? તો પછી દાદા એમ કીધું કે સૌથી મોટો ઉપાય અપરિચય એમ. એટલે જ આપણે અધૂરું વાક્ય લઈને આપણે મૂકી દઈએ સત્સંગનું કે અપરિચય મોટો ઉપાય છે. કયા સંજોગોમાં અપરિચય? હા, એ થોડુંક એનું હોય ને તો મજા આવે. પરિચય એટલે મનથી, વાણીથી અને કાયાથી આ ત્રણનો પરિચય ના હોવો જોઈએ. અને કોઈ લપન છપ્પન એ સંદર્ભમાં બધું વાંચેલું છે બધું આખું. એ પ્રમાણે છે ને સામાન્ય આટલું જ આપણે અપરિચય વાક્ય ઉઠાઈને મૂકીએ ને આપણે, તો એક્ઝેક્ટ એનું સમાધાન ના થાય. હોય કે ભાઈ અનહકની વિષય છે, એ આપણા પરિચયમાં વધારે આવે. પુરુષને સ્ત્રી પરિચય વધારે હોય, સ્ત્રીને પુરુષનો પરિચય વધારે જોખમ છે, એવું કહેવા માંગે છે કે આ વધારે પડતો પુરુષને સ્ત્રી પરિચય જોખમ છે અને સ્ત્રીને પુરુષ પરિચય વધારે પડતો એ જોખમ છે, એવું પરિચય શબ્દ આવે છે મુખ્ય. કારણ કે સ્ત્રીને પુરુષ માટે આકર્ષણ હોય અને પુરુષને સ્ત્રી માટે આકર્ષણ હોય, એટલે વધારે પડતો પરિચય પુરુષ સ્ત્રી માટેનો, સ્ત્રીને પુરુષ માટે, એટલે જોખમ છે એવું મને સમજાય છે અત્યારે. વાંધો નહીં. આ ટૂંકમાં તમને કહી દીધું કે આ પરિચય થી વિષય નજીક આવવાથી, જેવી રીતે પેટ્રોલ ને અગ્નિ નો પરિચય હોય તો શું થાય? પેટ્રોલ ને અગ્નિ નજીક આવે તો શું થાય? જોડે જોડે મૂક્યા હોય તો ભડકો થાય ને. એટલે આવું સ્ત્રી અને પુરુષના પરિચયમાં આ અગ્નિ જેવો મહેસાણાજી, આપણે જે મન સમાધાન ને સમાધાન માંગે છે, મનને સમાધાન આપવું જોઈએ એમ આપણે જયમેશ આનંદજીના સત્સંગમાં એ ઘણી વાર બોલે છે કે મન સમાધાનને પામે એટલે પછી જ્ઞાનમાં આગળ વધી શકે. મનને સમાધાન પામે એટલે આખું અંતસ્કરણ બી હોય ને મન સાથે એકબીજાના જોડેલા જ છે. જ્યાં સુધી મનના વિચારો હોય તો મન કહેવાય, બુદ્ધિ ડિસિઝન લેતું હોય તો બુદ્ધિ કહેવાય, ચિત્તનું ફંક્શન હોય તો ચિત્ત કહેવાય. એટલે આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર છે ને એકબીજાને કનેક્ટેડ છે અંતસ્કરણમાં. એટલે દાદા કહે છે કે આ અંતસ્કરણ અંદર જે ઊભું થાય છે એ જ્ઞાને કરીને સમાધાન અપાય. હોય, બુદ્ધિને હોય, ચિત્તને હોય કે ડિસ્ચાર્જ અહંકારને હોય. એટલે અંતસ્કરણમાં જે કઈ ઊભું થાય છે તો જ્ઞાન શું કે છે? આપણું સ્વરૂપ નોય, એ પાડોશીમાં ઊભું થયું, પર સત્તામાં ઊભું થયું. એટલે જ્ઞાને કરીને મનમાં જે કઈ ઊભું થાય એ આપણે નથી, આપણું સ્વરૂપ નોય, એ પારકું છે. અને જે કઈ ઊભું થાય આ રીત પારકું જ કહેવાય ને. આપણે શુદ્ધાત્મા, આ મન વચન કાયા એ પારકું પોતાનું માનેલું પહેલા કે મને થયું, મને વિચાર આવ્યો, મારી બુદ્ધિ, મારો અહંકાર,
મારું ચિત્ત, મારું અંતસ્કરણ, મારું શરીર એ હવે પારખું થઈ ગયું જ્ઞાન લીધા પછી. પારખું એટલે પાડોશી, એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમે દીપકભાઈ, અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી ખરેખર તમે દીપકભાઈ નથી, ખરેખર શુદ્ધાત્મા છે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી. બસ આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ હોય ને, રિલેટિવમાં જે કે ઊભું થયું એ કેવું છે, ટેમ્પરરી છે, પરસત્તા છે, પારકું છે. એ જ્યારે જેટલી સમજણ પડશે રિલેટિવ અને રિયલ, એટલે પહેલી બે આજ્ઞા દાદાએ બહુ ભાર મૂકેલો કે આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું દીપકભાઈ છું, રિયલ પોઈન્ટ થી હું રિયલ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આપણે પહેલા છે ને હું જ દીપકભાઈ છું ને હું જ કરું છું, મને વિચાર આયા. હવે આ રિલેટિવ પોઈન્ટ થી દીપકભાઈ છે, ખરેખર નથી, ખરેખર હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે મનમાં જે કઈ ઊભું થાય છે એ ખરેખર નથી, એક રિલેટિવ છે, એટલે ટેમ્પરરી છે, આવે છે ને જાય છે, આવે છે ને જાય છે, વિયોગી સ્વભાવના છે, સંયોગી. એટલે આખું દીપકભાઈ નું ડિપાર્ટમેન્ટ જે રિલેટિવ ના ભાગ વાળું છે એ રિલેટિવ એટલે સંજોગના આધીન દીપકભાઈ છે. સંજોગ આવ્યો ને વિયોગ થયો, સંજોગ આવ્યો ને વિયોગ થયો, ને આપણે એને જોનારા, જાણનારા, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા વાળા શુદ્ધાત્મા છે. એ પહેલા એટલું સમજાયું. આ મન કેવું છે? રિલેટિવ. ના ના, રિલેટિવ છે, વિચારોનું ગૂંચળું છે. જ્ઞાન તમને પીરસ્યું ને, મેં જ્ઞાનની તકી વાત કરી. જ્ઞાન કોને કહેવાય? રિલેટિવ પોઈન્ટ થી આપણે જુદા પડ્યા. રિલેટિવ પોઈન્ટ આપણું સ્વરૂપ નથી, એ પાડોશી છે દીપકભાઈ. દીપકભાઈ નું મન, અહંકાર. આ જ્ઞાન દાદાએ 5 આજ્ઞા એ જ્ઞાન છે મુખ્ય, એવું કહેતા હતા. રિલેટિવ ભાગને આપણે રિયલ માનેલો કર્યા, ને દાદાએ કહ્યું ના આ ખોટું પડ્યું, આ તો રિલેટિવ ભાગ તું નથી, રિયલ તો તારું પોતાનું દરઅસલ સ્વરૂપ તને ભાન કરાયું, શ્રદ્ધામાં બેસાડ્યું. હવે લક્ષ અનુભવ જેમ જેમ આજ્ઞા પાડીશ એમને લક્ષ અનુભવ વધતો જશે. ખ્યાલ આવ્યો? રિલેટિવ ભાગ બહુ ભાર મૂક્યો છે પહેલી બે આજ્ઞા. ગમે તેવું થાય ને રિલેટિવ ના ભાગમાં થાય, નોય મારું. આપણું થોડું છે, આપણને ભાન થયું કે ખરેખર આપણે કોણ છે, ને જેના ભાગમાં થાય છે આપણે નોય, પાડોશી નો ભાગ, રિલેટિવ નો, પરસત્તા કહી આખી. હા, એ ભાર મૂકવાનો છે. આ જ્ઞાને કરીને વસતા, એટલે કયું જ્ઞાન? છૂટાપણાનું જ્ઞાન. જે દાદા ભગવાનને કાયમ કે છે તમે છૂટાપણાનો અભ્યાસ કરો. રિલેટિવ પોઈન્ટ થી ઝાડ છે, રિયલ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા, રિલેટિવ પોઈન્ટ થી ગાય છે. આપણે આ છે મહેસાણા રોજ આપણે આ સાંભળીએ છે રોજ રિલેટિવ આ પણ આપણે એપ્લાય કરવું પડે, અનુભવમાં લાવવાનું ને. એટલે આ મનમાં વિચાર આવે થોડો અમુક ટાઈમે જ બહુ જબરજસ્ત. ના ના, ઉપયોગ કયો? ઉપયોગ કયો? દાદા ભગવાને આને જ ઉપયોગ કર્યો. ઉપયોગ એટલે ખરેખર હું નથી, ખરેખર હું દીપક નથી. દીપક ના છે એ મારું સ્વરૂપ નો, એ પાડોશી નો, એ અનુભવ કરવાનો છે સવારથી સાંજ અનુભવ થાય. હા, એ બરાબર. ધીમે ધીમે એટલે એમ કરતા 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 કઈ વિચારો આવે ને નોય મારા બોલવું પડે. નોય મારા. હા, દીપક ના છે, બરાબર. મારા નોય પાડોશી ના છે. હા, એટલે ના કહ્યું દુશ્મનો આપણે અંદર છે કે બહાર છે? અંદર દુશ્મનો છે. તે દુશ્મનો એ કયા છે? આ બધું વર્ણન કર્યું ને. કોઈ કહી ગયો અંદરથી, તું તો મને કેમ કહી ગયો, મને કેમ કહી ગયો, મને કેમ ગાળ પાડી ગયો, મને કેમ જે અંદર જે અંદર ચૂન ચૂન કરે છે ને, એ દીપકના અંદરના અંતસ્કરણના ભાગને ઓળખવાનો. ઓહો, આ ચોર લબાડો તો અહીંયા જ પડ્યા છે, પેલો તો કહીને જતો રહ્યો પણ આખી રાત ઊંઘવા ના દે અંદર, મને કહી ગયો. એ કહેનારો ભાગ જે મન છે, બોલ બોલ કરે છે. બુદ્ધિ એની તરફેણમાં જ હોય છે. મન અને બુદ્ધિ એના એમ જ હોય. મારું થયું, મને થયું, મને થયું, મારું બગાડ્યું,
એ બે સંપીને અંદર પાછો અહંકાર ભળે છે. આખું અંતસ્કરણ, આખું અંદર ચિત્ત ભળે, અહંકાર, એ આખા ચોર લબાડો કે છે ને આપણે દુશ્મનો અંદર છે, એ આપણે જાણવાના, જોવાના છે. આ દુશ્મનો એ અંદર એટલા ભરપેટ દેખાશે ને તમને, તમારા દુશ્મનો પછી આનંદ શીખે છે. એને તો જ્ઞાન કહ્યું. મન જ્ઞાનથી વધશે. જબરજસ્ત આનંદ ઉભરાય પછી. હા, એ છૂટાપણાનો પ્રયોગ મૂકો ને એને જ્ઞાન કહ્યું. બીજું કયું જ્ઞાન? આપણે જે દાદા ભગવાને કેવું જ્ઞાન આપ્યું કે રિલેટિવ ભાગ જુદો ને તું ખરેખર કોણ, શુદ્ધ આત્મા. આ બે ભાગ એટલો બધો કર્યો ને આપણને કેવું આખું કેવા બનાયા, નિસંગ બનાયા. ખરેખર શંકા હતી કે હું શુદ્ધાત્મા છું કે આ દેહ છે, એમાં નિસંગ બનાયા, નિર્ભય બનાયા. જે થવાનું એ મને થવાનું નથી. હું તો કેવો શુદ્ધાત્મા છું, નિર્લેપ છું, અસંગ છું, જન્મ મરણથી મુક્ત એવો છું. જે કઈ થવાનું છે મને કશું થવાનું નથી. નિર્ભય બનાયા, નિસંગ બનાયા. જે ભાગમાં થાય છે એવું મારું સ્વરૂપ નોય. આ બહુ મોટું પહેલી બે આજ્ઞા દિવસમાં આપણા જીવન વ્યવહારમાં ડગલે ને પગલે આવે. મને થયું, મને આમ થયું, મને વિચાર આવ્યા, મને ભાવે, મને ના ભાવે, મને આ ગમ્યું, ના ગમ્યું, બહુ ગરમી લાગી, એ બધું મને એ છૂટા પાડવાનું. બહુ તમે મને કર્યું, પણ એ હું નોય. હું નહીં, પાડોશી નો ભાગ છે, મારું સ્વરૂપ નહીં. હા, એ મારું સ્વરૂપ તો એને થયું. ખબર કોને પડી? જાણનારો તો એ જ છે. કે છે ગરમી કોને લાગી? બહુ ગરમી છે, બોલનારો કોણ? બરાબર, દીપક બોલનારો છે. એને જાણનારો શુદ્ધ આત્મા. પછી આપણે દીપકને કહેવાનું બહુ ગરમી નથી, બહુ ગરમી નથી, તો ગરમી નહીં લાગે. હા, બરાબર, એ તો અનુભવમાં છે. બહુ ગરમી લાગે તો ગરમી વધારે લાગશે. આજે એવું જ થયું. આજે દીપકને આપણે પાડોશીને કહેવાનું બહુ સરસ છે, બહુ સરસ છે જમવાનું, તો તને ઠંડક જેવું લાગે, પછી ગરમી ના લાગે, પછી ગરમી ના લાગે. આ બધું ઇફેક્ટિવ છે. એટલે આ દાદાએ બધું પ્રયોગ આપ્યા છે. છૂટાપણા સાથે, ફાઇલ નંબર 1 સાથે વાતચીતનો બધું આપેલું છે. બરાબર, અમેઝિંગ, અમેઝિંગ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો ઉપયોગ કરવાનો. અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ આનંદજી. હા, અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. મહેશ આનંદજી, હમણાં ગીતા આંટી એક પેજ છે ને, એમાંથી એક પ્રશ્ન છે. હા, બોલો. એક મિનિટ. અમીબેન, તમારો પંખો ચાલુ છે? આમાં છે ને, હા ચાલુ છે. હા, એનો અવાજ આવે, બંધ કરશો? આવ્યો અવાજ બરાબર? હા, બોલો. હા, બોલો. મહેશ આનંદજી, આ નીચે છે ને, ગીતા આંટીએ પૂછ્યું એમાં નીચે કે વાત તો સમજવાની છે, ગોખવાની નથી. સમજ્યો ક્યારે કહેવાય કે સાચી સમજ તો ક્યારે ભૂસાઈ નહીં જાય. અને સાચી સમજ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારા પરિગ્રહ દૂર મૂકવા પડે. અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ પણ દૂર મૂકવો પડે. આ લાઈન સમજાવો ને, કે સાચી સમજ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારા પરિગ્રહ દૂર મૂકવા પડે, અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ પણ દૂર મૂકવા પડે. અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ, તમારા પરિગ્રહ તો ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા, એ તો ખ્યાલ આવ્યો. હા, અને અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ, અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ નથી હું કઈક જાણું છું, હું કઈ સમજી ગયો છું. એ આમ પોતાનું અસ્તિત્વ આમ બહાર આવે, કાયમ સમથિંગ, એ બધું બાજુ પર મૂકવું પડે. અને સાચી સમજણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારા પરિગ્રહ દૂર મૂકવા પડે. એટલે મોટો શું છે, સાચી સમજણ આપણને શું પ્રાપ્ત થઈ? પરિગ્રહ, આ મન વચન કાય, હું એ જ મોટો પરિગ્રહ દાદાએ કહ્યું.
હવે મન વચન હા. કાય એ જ હું જ છું ખરેખર, એ પરિગ્રહ આખો દૂર થઈ ગયો. થઈ ગયો કે હા, દૂર થઈ ગયો. ખરેખર કોણ? શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા છું. એ સાચી સમજણ આપણે પ્રાપ્ત થઈ. હવે પેલો પરિગ્રહ હતો કે આ મન વચન કાયા, આપણે પહેલા એવું સમજતા હતા કે આ વસ્તુ વસાઈએ છે એને પરિગ્રહ કયો. એ લૌકિક ભાષામાં બરાબર છે, પણ હવે મોટો પરિગ્રહ દાદા ભગવાને કહ્યો કે મન વચન કાયા એ મોટો પરિગ્રહ છે કે એ પોતે હું છું અને આ મારું છે. એ આખો પરિગ્રહ, આ જ્ઞાન પછી હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ મન વચન કાયા પારકા થઈ ગયા, પાડોશી થઈ ગયા. એટલે પરિગ્રહ ગયો ને અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ પણ દૂર મૂકવો પડશે. એટલે અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ એટલે અંદર પાછો જે ભરેલો માલ જે અંદર પડ્યો છે ને, હજુ પેલો પરિગ્રહ દૂર થઈ ગયો, મન વચન કાયા. એ દૂર થઈ ગયો. પણ અંદર પેલો ભરેલો માલ બી અંદર શું છે, બધું બતાવશે, પૂજાવાની કામના બતાવશે ને કઈક મને અંદર એવું બધું પડેલું છે ભરેલો માલ કે હું કઈક સમથિંગ છું, કઈક વધારે જાણું છું. એ બધો ભરેલો માલ પણ એ પરિગ્રહ દૂર કરવો પડશે કે છે. જે ભરેલો માલ લઈને આવ્યા છે ને, અસ્તિત્વ હજુ એનું રહ્યું છે. દાદા કે છે મૂળ અહંકાર કાઢી નાખ્યો. એટલે હવે જે નવા કર્મ બાંધે એ અહંકાર રહ્યો નહીં, પણ પેલો નિર્જીવ અહંકાર રહ્યો. મારાપણાનું, હુંપણાનું જે અસ્તિત્વ હજુ ડોકું કરી જાય છે ને, કેટલું સરસ બોલું છું, મને કેટલી સરસ આવડત છે, લોકો મારી સામું આમ ને તેમ ને બધું હું ને મારાપણાનો જે હજુ અંદર ભરેલો માલમાં રહ્યો છે ને, પણ રહ્યું છે. આવો મૂળદાલ નથી થઈ ગયો અહંકાર, આવ મર્યો નથી, પણ ઝેર નાખી દીધું એટલે અધમુઓ કયો. એટલે ભરેલા માલનું જે હજુ મોટો પરિગ્રહ કે છે દૂર કરવો પડશે એમ. એ ધીરે ધીરે જેમ પોતાની ભૂલો દેખાશે, જેમ પેલો ભરેલો માલ આપણને અંદર ભૂલો દેખાશે, એમ ટૂંકું કરે ને કે છે હજુ તો હું કેટલું સરસ બધાને સંભળાઈ દઉં છું, મને કેટલું સરસ વક્તા બોલતા સરસ આવડે છે, લોકો મને પૂજે છે, લોકો મારી વાહ કરે છે, મને અંદર માનની ગ્રંથિ, વિષયની ગ્રંથિ બધું બહુ હોય, લક્ષ્મીની ગ્રંથિ પૂજાવાની, એ બધું અસ્તિત્વ અંદર એ પરિગ્રહ રૂપી ભરેલો માલ દાદાએ કૃપાથી જ્ઞાન આપ્યું છે. મૂળ નવા કર્મ કેટલા અવતારના જે આપણે પરિગ્રહો બધા અસ્તિત્વ પડ્યા છે ને, એટલે ત્યાં બહુ આમ સંભાળ રાખવાની છે કે એ પરિગ્રહ ખાલી થતો પરિગ્રહ અસ્તિત્વ બરાબર છે. ખાલી થતો પરિગ્રહ. અસ્તિત્વનું એટલે મારા જે હજી પણ અંદર ચિકાસ વાળો ભાગ છે, અંદર ઉભું થાય છે ને, હજુ થાય છે હજી ખરેખર નથી હવે, પણ પેલો ભરેલા માલ રૂપી હવે અંદર ઉભું થશે. અંદર જે બધું પરિગ્રહ હજુ તો મૂળ પરિગ્રહ કયો? મન વચન કાયા મૂળ પરિગ્રહ કહેવાય કે હવે મારા નથી, એ પારકા છે. પેલો ભરેલા માલ રૂપી જે એનું હજુ રહ્યું છે એ ડોક્યા કર્યા કરશે. એટલે કે છે તે વખતે આપણે એ પાડોશી જોડે આપણે વાત કરવાની. શેના માટે હવે તને આ પેલો મોહ, લોભ, વિષય, અંદર જે બધો લાલચ એ બધું અંદર પડેલું છે જોવા મળે આપણને. હજુ તો આવો ભરેલો માલ નીકળે છે, આવો મોહ રૂપી, આવી લાલચ, આવી આસક્તિ, આવો કચરો નીકળે છે. એ બહુ મોટો પરિગ્રહ છે. બરાબર. એટલે અસ્તિત્વનો પરિગ્રહ પણ દૂર મૂકવો પડશે. એ અનુસંધાનમાં છે ભરેલા માલના. ખ્યાલ આવી ગયો. આમ સીધો સીધું કયું હોય કે આ ભરેલા માલથી ચેતવાનું છે હવે, એના બદલે આ આપણે રેફરન્સ કોન્ટેક્સ્ટ એના જેવું છે. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો. બરાબર. હજી એક પૂછું અંકલ? હા બોલો. મહેશાનજી, દાદાએ કીધું છે કે આપણો આ મોક્ષ માર્ગ સિન્સિયરિટી નો જ માર્ગ છે, તો સિન્સિયરિટી વગર મોક્ષ જ નહીં. તો હવે આ સિન્સિયરિટી તો આપણે
કે આ 5 આજ્ઞામાં જ આપણી સિન્સિયરિટી જેમ છે તેમ વધવી જોઈએ. તો ઇનસિન્સિયરિટી કોને કીધી? ઇનસિન્સિયરિટી એટલે હવે આપણે જે થશે દેખા જાયેગા. આપણે જ્ઞાન મળી ગયું ને, આપણે પામી ગયા અને કઈ આજ્ઞા બાજ્ઞામાં આપણે કશું દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું છે, હવે મન ફાવે તેમ આપણે વર્તે, એનું નામ ઇનસિન્સિયરિટી. ભૂલો થાય તો પ્રતિક્રમણ ના કરીએ, મન ફાવે બેફામ આપણે રહીએ. જગતના લોકો કેવું જીવે છે, એને થયું કે જ્ઞાન મળ્યું, હવે મારે કશું કરવાનું નથી, પુરુષાર્થ કરવાનો નથી, એ બધા ઇનસિન્સિયર કહેવાય. અને આપણે સિન્સિયરિટી એટલે આપણી ભૂલો જોઈએ, ભૂલોના પ્રતિક્રમણ કરીએ, આપણા મનોવચન કાયથી કોઈને દુઃખ ના થાય એવો આદર્શ નવકલમ વાળો વ્યવહાર, એ બધું સિન્સિયરિટીમાં આવે. જે લોકો જગતના લોકો જીવે છે, કોઈને દુઃખ આપ્યું તોય શું, સુખ આપ્યું તોય શું, એને કશી પડી નથી કે આ દુઃખ અપાઈ ગયું તો ભૂલ કહેવાય. એવું જગતના લોકો જે રીતે જીવે છે એ આપણે તો શું છે, આલોક અને પરલોક બંનેનું હિત. કઈ મારું હિત છે, આ અમારે હિત થવું જોઈએ, સંસારમાં વ્યવહારમાં પણ હિતાહિતનું ભાન, ને પરલોકનું તો આ જ્ઞાન આપણને જે મળ્યું છે એ પુરુષાર્થ પરલોક સાથે આવવાનો છે. એ આલોક ને પરલોક. જે જગતના લોકો તો હિતાહિતનું ભાન નથી ને. નથી. હવે આપણે વધારે જોખમદારી છે, આપણે સિન્સિયરિટી, મોરાલિટી જે આપણા મહાત્મા માટે વાપર્યું છે. જ્યાં કઈ પણ આપણે જ્ઞાન માટે અનસિન્સિયર રહીએ, અનમોરલ રહીએ, આપણા ચારિત્ર માટે વધારે દાદા કહે છે કે જોખમ છે. હવે તમે જાગ્યા એટલે વધારે તમારે કાળજી રાખવાની. શુદ્ધાત્મામાં તમે જાગ્યા, એટલે શુદ્ધાત્માની સિન્સિયર રહેવાનું, શુદ્ધાત્માની કાળજી રાખવાની, ભૂલોના માટે સિન્સિયર. ભૂલો કેમ કરીને પ્રતિક્રમણ કરીને ભૂલો ભાગાય, ભૂલો દેખાય, એટલી ભંગા છે. હવે આપણે બીજાની ભૂલ જોઈએ તો અનસિન્સિયર કહેવાય, ને પોતાની ભૂલ જોઈએ તો સિન્સિયરિટી કહેવાય. પ્રતિક્રમણ કરીએ તો સિન્સિયરિટી કહેવાય. જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ એ સિન્સિયરિટી કહેવાય. ઉપયોગ પૂર્વક જીવન આપણે જીવીએ. નિશાબેન શું કરે છે, નિશાબેનથી જેટલા છૂટાપણાનો અનુભવ થાય, નિશાબેન સાથે વાતચીતનો પ્રયોગ થાય, નિશાબેનનો કયો કચરો, કયો ભૂલ, કઈ હજુ અટકણો છે, એ બધું જોઈને બધું એનું નિરાકરણ કરીએ પ્રતિક્રમણ કરીને. એટલે હવે જ્ઞાન માટે સિન્સિયર રહેવાનું. બરાબર. જ્ઞાનનો કેમ કરીને ઉપયોગ થાય, જ્ઞાનની જાગૃતિ કેમ વધે. નિશાબેનથી તમે જેટલા છૂટાપણાનો અનુભવ, એનું નામ જ્ઞાન. નિશાબેનની જેટલી ભૂલો, નિશાબેનની જેટલી પ્રકૃતિ દેખાય, એનું નામ જ્ઞાન. એટલે આમાં જંપીને બેસવા જેવું કે આમ પ્રમાદ ન થવો જોઈએ, એનું બહુ કાળજી રાખવી. નિરાતે કે આમ નિરાત ના થઈ ગયો. હજુ બી અમી બેનમાં અંદર કઈ ખૂટે છે, પુરુષાર્થ બહુ 50 છે, હજુ બહુ ઘણી વાર લાવવાની જરૂર છે. એ અંદરથી હાશ ના થઈ જવું જોઈએ. હાશ ના થઈ જવું જોઈએ. બરાબર. એની જેટલી ભૂલો દેખાશે અમીબેનની, એટલે તમે આખો પુરુષાર્થમાં છો. માંગે છે એટલે આમાં દેખાય, બીજાની ભૂલ દેખાય છે હજી, પછી એને અજાગ્રત કહ્યું. અજાગૃતિ કહેવાય. જેટલી પોતાની ભૂલ દેખાશે એટલે જાગૃત અવસ્થા થઈ. અમીબેન કેટલી આજ્ઞા પાડે છે કે એટલા સિન્સિયર. આજ્ઞા નથી પડાતી એને જાણવાનું, અને એને જાણવાનું. જાણવાનું તો આજ્ઞા પાડીએ છીએ એટલું આપણે જાણીએ છીએ, નથી પાડાતી એ નથી, એ નોટ નથી કરતા. દાદા ભગવાન કે છે આજ્ઞા નથી પડાતી એ વધારે નોટ કરવાની. એટલા જેટલી આજ્ઞા પાડીએ ખુશ થઈએ છીએ આપણે. 50 શુદ્ધાત્મા જોયા,
તો આજ્ઞા નથી પડાતી એના માટે આમ બહુ કાળજી નથી રાખતા. ખટકો રહેવો જોઈએ. હા, તો કે એ જોવાનું કેટલી નથી પડાતી, એ જાગૃતિ કહેવાય. એને જાગૃતિ કહેવાય. આજ્ઞા નથી પડાતી એના માટે ખટકો રહેવો, એના માટે નિશ્ચય થવો, એના માટે શક્તિ માગવી ને ખબર પડવી જોઈએ. એટલે ખબર પડે તો આપણે શક્તિ માગીએ ને. ખબર પડવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ટૂંકમાં અમીબેન શું કરે છે, આખો દાડો એને જોયા કરવાનું છે. દોડે છે કે બેસી રહ્યા છે, કઈક ઉપયોગમાં છે કે નહીં, આવું દાદા ભગવાન અમને કહેતા હતા. કઈ દોડજો. આવો, આ ગાડીને ઓઇલ પાણી બધું આપીએ, પછી ગાડીની પાસે કામ લઈએ છે ને આપણે. લઈએ છીએ. વચન કાય રૂપી ગાડી જ છે ને. બરાબર. આપણે ઓઇલ પાણી આપીએ છીએ, નાસ્તા પાણી, જમવાનું, ચા, પછી એની પાસે બેહાડી રાખવાનું કે છે. એને આજ્ઞા પાડવાની, શક્તિ માગવાની, પ્રતિક્રમણ કરવાની, બુદ્ધિ કરવાની. એ દોડજો કઈક. બરાબર. બરાબર. બહુ સરસ. એટલે ઓલું જે અગ્નિ ઠંડી ના પડી જવી જોઈએ અંદરની. બરાબર. અમીબેન ઠંડા ના પડી જોઈએ. અમીબેન ને જાગતા રાખવાના. ઠંડક એટલે શું છે? હાશ થઈ જવું અંદર. નિરાત થઈ જવું, એ ઠંડા. બરાબર. નિરાત ના થવું જોઈએ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. એક એવું હતું, 2 દિવસ પહેલા જ વાંચ્યું હતું, પણ અત્યારે એનો રેફરન્સ નથી મળતો. દાદા ભગવાન કે છે ને, એ ત્રીજી આજ્ઞા વ્યવસ્થિત ની આજ્ઞા, જગત ચલાવનાર વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. તો એમાં આપણને જે દાદા ભગવાન એમાં એ કીધું કે મન અને બુદ્ધિ વ્યવસ્થિત ના તાબે છે. તો એ જે આપણે વ્યવહારમાં જે બુદ્ધિથી જે વ્યવહાર કરતા હોઈએ, એ વિચારો કરતા હોઈએ, જે વ્યવસ્થિત ના તાબે છે, એમાં એક કઈક ઉદાહરણ આપીને સમજાવો ને કે વ્યવસ્થિત ના તાબે છે બુદ્ધિ, તો પછી આપણે જ્ઞાન લીધા પછી તો આપણી બુદ્ધિ તો સમ્યક થઈ ગઈ છે, તો આ કઈ બુદ્ધિ વ્યવસ્થિત ના તાબે સાહેબ, એ થોડું સમજાવો ને. એટલે આ રેફરન્સ કોન્ટેક્ટ હોય ને, કઈ બાબતમાં દાદા ભગવાન બોલ્યા છે. આમ સામાન્ય તો દાદા ભગવાનની વાત કેવી છે કે આપણને જ્ઞાન મળ્યું એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા. પછી આ મન વચન કાયા અને એની સર્વ માયા, આ બધું વ્યવસ્થિત ના તાબે થયું. સંજોગો, સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્સ, એવિડન્સ, સંજોગોના આધારે ગીતાબેન નું ચલણ ચાલશે. આખું અંતસ્કરણ ને વ્યવસ્થિતમાં મૂકી દીધું. મન વચન કાયા અને એનું અંતસ્કરણ બધું હવે ગીતાબેન થી આપણે બધાથી છૂટા પડ્યા. શુદ્ધાત્મા આપણું દરઅસલ સ્વરૂપ શું થયું? શુદ્ધાત્મા. એ વ્યવસ્થિત તાબે છે જ નહીં, તો સ્વતંત્ર છે આપણું સ્વરૂપ. પણ આ મન વચન કાયા અને ગીતાબેનની અંતસ્કરણ નો ભાગ બધું હવે કોણ ચલાવે છે? પેલા આપણે માનતા હતા હું ચલાવું છું, ખરેખર ભગવાન ચલાવે છે કે હું ચલાવું છું કે કોઈ શક્તિ ચલાવે છે, આવું અજ્ઞાન માન્યતા હતી. આમે સામાન્ય ભાવે જ્ઞાન લીધા પહેલા બી સંજોગો કરતા છે, દાદા ભગવાને કહ્યું ને. ને જ્ઞાન લીધા પછી વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. ખાલી આ વાણી પણ, મન પણ, બુદ્ધિ પણ, ચિત્ત અને અહંકાર, અંતસ્કરણ નું બધો જ ભાગ આખું આપણે જે ચાલી રહ્યું છે, ઇટ હેપન્સ. દાદા ભગવાને કહ્યું ઇટ હેપન્સ. પણ કયા આધારે ચાલી રહ્યું છે? વ્યવસ્થિત શક્તિ કોઈ સ્વતંત્ર કરતા નથી. પાછી દાદા ભગવાને એવું કહ્યું કે વ્યવસ્થિત આપણું જ છે, અવસ્થિત થયેલું એ જ વ્યવસ્થિતમાં આવ્યું. એટલે દાદા ભગવાન નથી કહેતા કે તમારો કોઈ વાળ વાંકો કરી શકે નહીં. જો તમારી ભૂલ ના હોય તો ભર બજારમાં તમને લૂંટી ના શકે.
કરેક્ટ. અને ભર બજારમાં લૂંટાઈ દઈશ, જો તમારું ના હોય તો લૂંટી જાય. તમારી વસ્તુ પડી ગઈ હોય તો તમને તમારી જશે તો પાછી મળશે. આ બધા કેટલા દ્રષ્ટાંતો આપેલા છે. હાજી હા બરોબર એટલે છે. આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કોઈ સ્વતંત્ર શક્તિ નથી, ના આપણો જ પડઘો છે, આપણો જ હિસાબ છે. એટલે દાદા ઘણી વખત કે છે ને કે તમારું કોઈ નામ દેનાર નથી, અને તમારી ભૂલ હશે તો ભૂલ તમને ખોળી નાખશે. હા એમને કોઈ ખિસ્સું કાપતું નથી, એમને કોઈ પર્સ કોઈનું ખેંચી લેતું નથી. તમે કોઈનું પર્સ કે પૈસો કે અણહકનું કઈ પણ એને દુઃખ આપ્યું હશે તો લઈ આ લેશે. ભૂપેની ભૂલ જો આખું વ્યવસ્થિત ના આખું અનુસંધાનમાં છે. હાજી હા આખું સાયન્સ દાદાએ જે બહાર પાડ્યું છે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. હા વ્યવસ્થિત શક્તિ સ્વતંત્ર કરતા નથી, ના સ્વતંત્ર કરતા નથી. આપણા જ કર્મનો હિસાબ છે. આવ્યું કઈથી? તમે જ બનાવેલું છે, પૂર્વે તમે જ કરેલા કર્મનો બનાવેલું છે. હિસાબ. હિસાબ કર્મ ફળ છે. વ્યવસ્થિત શું છે? કર્મ ફળ છે. કર્મ ફળ છે. ફળ જ કહેવાય ને. હાજી બરોબર છે. એને દાદા ભગવાને કેટલા અવતારોની શોધખોળથી આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. કર્મ ફળ આવી ફળ કર્મ તો કારનું બાંધેલું. અત્યારે જન્મથી મૃત્યુ સુધી જે કઈ પણ તમારી સાથે બને છે એ કર્મ ફળ કયું? આંખે દેખાતું. જન્મથી મૃત્યુ સુધી આંખે જે બધી દેખતી ક્રિયા છે એ કર્મ ફળ કયું? કર્મ ફળ આંખે દેખાય. અંદર જે કર્મ કઈ રીતે બંધાય છે એ કોઈ જાણતું નથી કે છે. એ નથી કોઈ જાણતું. અજ્ઞાનતા, હું કરું છું, અહંકાર. એટલે કર્મ ફળ પણ ભોગવે છે અને નવું ચાર્જ થાય છે, કર્મ બંધાય છે. એ આ તો આખું વિજ્ઞાન છે ને દાદાનું, ને જગતના લોકો બધા જ એક્સેપ્ટ કરે એવું છે. નવું ચાર્જ આપણું બંધ કરી નાખે છે, અહંકાર લઈ લે છે અને કૃપાથી હું શુદ્ધાત્માનું પદ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ બહુ મોટું સાયન્સ છે. આપણે તો જગ મૂકે છે કે આ નવું કર્મ બંધાતું નથી, પણ આજ્ઞા સ્વરૂપ ને 2-3 ભાવમાં આજ્ઞા પાડવાથી ઉકેલ આવશે. બહુ ડેપ્થ છે વાત. બહુ ડેપ્થ છે આમાં તો. બરોબર છે. બધું જ્ઞાન છે. દાદા કે છે ને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એ જો તમને આ જ્ઞાન અનુભવમાં આવે, પેલું 9 વખત ગાડીમાં બેસાડે ને 9 વખત ઉતારે, એ વ્યવસ્થિત શક્તિ બેસાડે છે, ઉતારે છે. દાદા ભગવાન તો એટલે સુધી કે છે કે હજુ કોઈના તમને દોષ દેખાય છે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એવું સમજ્યા જ નથી તમે. કરેક્ટ સાહેબ, કરેક્ટ. આવું વાણીમાં આવેલું. હાજી હા. જો તમને બીજાના દોષ ના દેખાય, એ ક્યારે ના દેખાય? કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ કરતા નથી. હજુ તો વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા નથી દેખાતી, એ કરતા છે. એની ભૂલ છે. જેમ જેમ પારકાના દોષ દેખાતા બંધ થશે અને પોતાના દોષ દેખાશે એમ વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા તમે ખુલ્લી થશે. આ થર્મોમીટર આપેલું છે. હાજી હા બરોબર. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણાથી ભૂલ થાય તો વ્યવસ્થિત ના કહેવાય, કારણ કે આપણે ભૂલથી બંધાયા છે. આપણી કચાશ છે, નબળાઈ છે વ્યવસ્થિતમાં છે, પણ આપણે વ્યવસ્થિત નહીં સમજવાનું. આપણી કચાશ છે, એમ આપણાથી ગ્લાસ તૂટી ગયો તો એ વ્યવસ્થિત જ છે, પણ તમે વ્યવસ્થિત બોલશો અથવા નોકરે ફોડ્યો તો તમે વ્યવસ્થિત નહીં બોલવાનું. એટલે સોનાની કટાર પણ પેટ માટે જોખમ. વ્યવસ્થિત શક્તિનો ઉપયોગ કઈ કરવો ને કઈ ના કરવો, ક્યાં કરવો એ આપણે સમજમાં રાખવાનું. પોતાની ભૂલ થતી હોય આ વ્યવસ્થિત કરતા છે એવું નહીં માનવાનું. બરોબર સમજ. આ તો ખાલી ગીતાબેન. હાજી સાહેબ, સરસ સમજ મળી. મહેશ આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશ આનંદજી, આપણો ઓલમોસ્ટ ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે. પણ હવે દીપિકાજી નથી, પણ તમે લાસ્ટ ટાઈમ તો કલમ 6 ઉપર બોલેલા, કઈ વધારે તમારે
વધારે કંઈ આવતું હોય તો જણાવો. વધારે તો તમારા શું કે આ દાદાએ શું દાદા કહ્યું હતું, તમારો હા, હા. એક્સપિરિયન્સ ને તમારો પુરુષાર્થ. હા, એટલે પુરુષાર્થમાં તો કેવું કે આ કે છે ને કે આ વસ્તુ એટલી જોખમ વાળી છે કે જેમ જેમ આપણને જોખમ સમજાશે, દાદા ભાર કઈ અહીં મૂકતા હતા કે આ 3 વિઝન પર બહુ ભાર મૂકતા હતા. આ વસ્તુ કેવી છે કે સમજણે કરીને જાય એવી છે. અહંકાર કરીને કે ભાઈ એ નિર્મૂળ થતી નથી. એટલે આ 3 વિઝનની સમજણ દાદાએ ભાર મૂકેલું કે 3 વિઝનથી અંદર એવું બધું ચામડી ઉતારી હોય, બધા હાડ પિંજર, માંસના લોચા ને બધું જે દાદા 3 વિઝનનો ટેલિવિઝને આખું કપડા કાઢી નાખ્યા હોય, પછી ચામડી ઉતારી હોય, એટલે દાદા ભગવાન એ પરુ, માંસ, મળ ને બધું દેખાય ને તો તમને આ મોહ ના થાય સ્ત્રી પર ને સ્ત્રીને પુરુષ પર ના થાય. એટલે આ વિઝનનો ઉપયોગ દાદા ભગવાન બહુ કહેતા હતા. અને બીજું એક વિચાર પણ અવળો આવે, કેમ ચાનો ડાઘો પડે કપડા પર અને કેમ આપણે એને તરત ધોઈ નાખીએ. એટલે કે છે કે વિચારને 1 મિનિટ પણ શૂટ ઓન સાઇડ શબ્દ વાપરે છે. અમે બધા પ્રતિક્રમણો દાદાને એકબીજાને લેટરો પણ લખતા હતા બ્રહ્મચર્ય પર આપતો પુત્રોને. એટલે આ બધું અંદર જે શું શું થતું હતું અંદર, તરત જ મનમાં અવળો વિચાર આવે ને તરત જ ધોઈ નાખતો દાદા કે છે. એને ઊભો ના રાખતા કે છે. એ કપડાને ચાનો ડાઘાનો દાખલો આપતા હતા કે ચાનો ડાઘો પડે તો કેવું તમે થોડી વાર પછી ધોઈશું એવું કરો છો કે ના, તરત ધોઈ નાખો. એટલે આવા બધા દ્રષ્ટાંત અને ખાસ કહેતા હતા કે આ પરિચય, જે પેલા એ પ્રશ્ન ના પૂછ્યો પરિચય, કે આ પરિચય સ્ત્રીનો પુરુષને, એટલે ત્યાંથી આંખ પણ ના માળતા કે દાદા ભગવાન કહ્યું કે જેને બ્રહ્મચર્ય પાડવું હોય ને એની નિર્મળ આંખ રહેવી જોઈએ. આમ સ્ત્રીની સામું પણ કે છે કે દ્રષ્ટિ ના માળતા કે છે. કારણ કે એ તો કેવું કપટનું અને મોહનું પૂતળું કહેવાય છે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિ પણ ના માળતા કે છે. એટલે આ બધું ને આ સંઘ બળ બહુ દાદાએ કહ્યું કે આ સંઘમાં પડી રહ્યું છું. એક જ વિચારધારા હોય, એક ધ્યેયવાળા હોય, એના સંપર્કમાં કે એના સંઘમાં પડી રહે. નહીં તો કે છે કે આ રુચિ પર બહુ વાત કરતા હતા કે વિષયની રુચિના બીજ બહુ નાખેલા હોય. એટલે એક કુસંગ ભેગો થાય એ રુચિના બીજ અંદર પડેલા જ હોય. એટલે કેટલા અવતારોથી આમાં જે સુખ માનેલું છે એ રુચિ કહેવાય. એ રુચિના બીજ રોપાયેલા છે. એટલે કુસંગ જો ભેગો થયો ને તો આ રુચિ ગમે તારે ઊભી નીકળે છે દાદા. એટલે કે છે સત્સંગના પરિચયમાં રહેજો. સહેજ પણ કુસંગ ઉભો થાય તો અંદર રુચિ પડેલી જ છે. એ બીજ યા ફરી વર્ષે કે છે ઉગ્યા વગર રહેશે નહીં. એટલે કે છે બહુ જ ચેતવેલું, એટલા બધા રેડ સિગ્નલો આપેલા કે જો આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આ લાલચ અંદર, વિષય વિકાસની લાલચ અંદર જો ઊભી થાય અને ધોઈ ના નાખે તો કે છે એને નરકે જવાય કે છે. જ્ઞાન લીધું હોય તોય અણહકના વિષય અને અણહકની લક્ષ્મી. પણ અત્યારે સબ્જેક્ટ આપણો વિષય વિકારનો છે. એટલે દાદા ભગવાન કે છે કે આખું અંતસ્કરણ, આખું ચિત્ત, આ વિષય એવી વસ્તુ છે ને કે આખું ચિત્ત વેર વિખેર કરી નાખે. તાનું તાજ જયા કરે તાનું તાજ. એટલે કે છે કે આ જ્ઞાન પછી આટલું જ રેડ સિગ્નલ છે. એ કે છે ને કે આ જ્ઞાન પછી તમને કશું નડતું નથી કે છે. અણહકનું આ વિષય પર પુરુષ અને પર સ્ત્રી. એટલે આ રીતે આપતો પુત્રોને ચેતવણી આપેલી, પૈણ્યા જે લગ્ન થયેલા હોય એને પણ ચેતવણી આપેલી. આ દવા છે
એ મીઠી છે એટલે પી ના કરતા કે તાવ આવે તો જ દવા પી. એ બધું બહુ બ્રહ્મચર્યમાં શીલ દર્શક અને પૂર્વાર્ધ ઉત્તરાર્ધમાં એટલું બધા ફોડ પાડેલા છે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે બ્રહ્મચર્ય વિશે તો કોઈ મહારાજ સાહેબો આચાર્ય કે કોઈ સાધુ સંતો જે કઈ ધર્મમાં બોલી શકતા નથી કે. અને આ પુસ્તક 2 કે છે અમારા નિમિત્તે વાણી નીકળી છે. બહુ જ મહારાજ સાહેબોને ઉપયોગી થશે, આપતો પુત્રોને ઉપયોગી થશે. જેનું ધ્યેય છે બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું, એને એટલી બધી કે છે કે આ બંને પુસ્તક ઉપયોગી થશે. શીલ દર્શક ને પૂર્વાર્ધ. બરાબર છે. બહુ સરસ. ચાલો. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ગીતાબેન, ત્રિમંત્ર બોલાવો. ગીતાબેન ફોલો કરજો પ્લીઝ. હાજી હાજી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंच नमुक्कारो, એસો પંચ નમોકારો, સૌ અપાવપણાસનો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાર્ણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, કાલે શનિવાર છે. કાલનો પ્રોગ્રામ વોટ્સએપ ઉપર મળશે. હજી બહાર નથી પડ્યો તો